امید ہے IMF سے معاہدہ اسی مہینے ہو جائے گا، شرائط پوری کر دی، اب کوئی رکاوٹ نہیں، خدا نخواستہ کوئی تاخیر ہوئی تو قوم سے خطاب کروں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، غریب مشکل میں ہے، سابق حکمران صرف ہمیں جیلوں میں ڈالنے کا سوچتا رہا، عوام کے بارے میں بھی سوچتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، 9 مئی کو جو ہوا وہ دشمن بھی نہیں کر سکا، قانون اپنا راستہ لے گا تاکہ کوئی ایسا نہ کر سکے۔ سمندری طوفان کراچی کے ساحل سے 750 کلومیٹر دور رہ گیا۔ بپرجوائے نے مزید شدت اختیار کر لی، طوفان کے مرکز اور ارد گرد 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں، لہروں کی بلندی 30 سے 40 فٹ ہے۔ طوفان 15 جون کی دوپہر تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرانے کا امکان۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کراچی میں 2 سے 3 دن بارش ہو سکتی ہے، ساحلی علاقوں سے ٹکرانے پر لہریں 10-15 فٹ ہو سکتی ہیں، ہوا کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ، سمندر میں نہانے، کشتی رانی اور ماہی گیری پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے فوج کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں، 8 سے 9 ہزار خاندانوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کرنا پڑ سکتی ہے۔ کراچی کی انتظامیہ کو بل بورڈز اور عمارتوں کو محفوظ بنانے کے احکامات دے دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں نے تباہی مچا دی، دیواریں، چھتیں اور درخت گرنے سے بچوں سمیت 27 افراد جاں بحق، 140 زخمی۔ بنو میں بچوں سمیت 15، لکی مروت میں بچوں سمیت 5، کرک میں 5 افراد جان سے گئے، ڈیائی خان میں 6 سال کا بچہ جاں بحق۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ اموات خوشاب، حافظ آباد، قائد آباد میں ہوئی۔ نورپور تھل میں گھر کی دیوار گر گئی، 3 بہنیں جان سے گئی۔ روجھان میں آبی ریلوں سے گھر اور فصلیں متاثر ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں طوفانی بارش کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، پاک فوج کی ٹیمیں رات بھر امدادی کارروائیوں میں مصروف رہیں۔ مشکل وقت میں سول انتظامیہ کے ساتھ عوام کے شانہ بشانہ، پاک فوج کے ڈاکٹرز زخمیوں کو طبی امداد دینے میں مصروف۔ طوفان سے بنو، لکی مروت اور کرک کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ وفاق کی طرف سے سندھ کے لیے پروجیکٹ سے مطمئن نہیں، چاہتے تھے سندھ کو دیگر صوبوں جتنے فنڈز دیے جائیں، وزیر اعظم کے سامنے معاملہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا اپنی آنکھیں کھولیں، تعصب نکالیں، سندھ کے بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا۔ بجٹ میں کراچی کے لیے 252 ارب روپے کے منصوبے ہیں، 270 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کیے، تعلیم کے لیے 35 ارب، ایریگیشن اور ہاؤسنگ کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے 8.5 ارب روپے مختص ہیں۔ وفاق نے صوبوں کو مختص بجٹ سے 243 ارب کم دیے، پنجاب کو 124 ارب روپے کم ملے۔ دستاویز کے مطابق آئندہ سال NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 2626 ارب روپے ملیں گے۔ گیس ڈیولپمنٹ چارجز 6 ارب کمی سے 13 ارب 72 ارب، خام تیل پر رائلٹی 10 ارب اضافے سے 42 ارب اور صوبوں پر 500 ارب کے انکم ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ چیئرمین PTI کو کرپشن، اختیارات سے تجاوز کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے کہنے پر شرپسندوں نے ملک کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 4 سال ہماری قیادت کو قید کیا گیا، احتجاج ہوا، تشدد نہ ہی ہنگامہ آرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صدر اردوان کے ساتھ قربت سے مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعلقات میں اضافے پر اتفاق ہوا ہے۔ ترک سرمایہ کاروں کو پن بجلی منصوبوں کے لیے دعوت دیں گے۔
अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। असेंबली और हुकूमत की मुद्दत में तौसी का मामला आया तो हिमायत करूंगा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन की जमात में जाने का इम्कान नहीं। कैसे कह सकते हैं शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। जो बंदा जेल से घर चला जाए इसका मतलब है उसने कमिटमेंट की है। गलत मशवरे देने वाले सबसे पहले छोड़कर गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरन शाह में झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से लड़े हुए सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान ने जामे शहादत नोश किया। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कप्तान बदला, साल बदला, मैदान बदला, लेकिन नतीजा वही। भारत ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फिर हार गया। ऑस्ट्रेलिया भारत को 209 रन से शिकस्त देकर टेस्ट चैंपियन बन गया। फाइनल के आखिरी दिन भारत 444 रन के ताक़ुब में 234 पर आउट हो गया। विराट कोहली 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया ICC की तमाम ट्रॉफियां जीतने वाली पहली टीम बन गई। कराची में सोराब गोश्त के करीब 2 पुलिस एहलकारों की शहादत, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है शुबा है शहीद पुलिस एहलकारों के कत्ल में शोले डकैत गैंग के कारिंदे मुलव्वस हैं। पाकपतन में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और ससुर समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। RPO का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में मुर्गी का गोश्त महंगा, अंदरूनी सिंध और पंजाब में सस्ता क्यों? कमिश्नर कराची ने निर्ख के तयन के लिए एडवाइजरी कमेटी बना दी। कहा मुर्गी के गोश्त की कीमत यकसा होनी चाहिए। कराची में मुर्गी का गोश्त 600 से 660 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी मवेशी मंडी सज गई। 1.5 लाख जानवर पहुंचा दिए गए। मंडी में 2 VIP ब्लॉक समेत 48 जनरल ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की जामिन है। कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। पाकिस्तान के नौजवान रियासत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। शुरका का कहना था 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, तखरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। कालादम BLA का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरों फलक शेर मरी और जावेद मरी की दहशतगर्दी में मुलव्वस बलोच तंजीमों में शामिल लोगों से हथियार डालने की अपील। फलक शेर मरी ने कहा हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मदद की। मेरा भाई रिहा हो गया और नौकरी भी बहाल हो गई। बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद मरी ने फरारियों को पैगाम में कहा दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें और बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें। मैं 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ था। अब जिंदगी सुकून से गुजर रही है। बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर 92 अफराद हलाक और 302 जख्मी। तकरीबन 30,000 अफराद बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुसूसी इख्तियारात के तहत फौज तैनात कर दी। मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से झड़पें बड़े पैमाने पर बगावत में तब्दील हो रही हैं। मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल भी जीत लिया। फाइनल में इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग और FA कप के साथ सीजन में ये तीसरा टाइटल जीता। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार संतोष कुमार की 41वीं बरसी। बाकमाल अदाकारी पर उन्हें सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।